ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъола ва баракотуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли мардуме ки алҳол моро тамошо карда истодаин. мо аз шумо як суол мекунам, дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ин суолро дар комментарии мо бинависин. оё шумо мехоҳед раис шуда ё ин ки подшоҳ шудан мехоҳед? дар комментари фикру ақидатонро нависен. дар замонҳои пеш аз расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам як подшоҳе ба як беморие дучор шуда буд ки он беморӣ табобатнашаванда буд. доктор ба ин подшоҳ гуфт, ин беморӣ туро зиёд намекашонад, зуд аст ки туро ҳалок мекунад. подшоҳ хеле ғамгин шуд ва хост ки дар ҷои худаш фарзандашро ба подшоҳӣ гузорад. аммо нигоҳ кард ки мардуми зиёде мехост ки подшоҳ шавад ва подшоҳ дар ин ҷо як шарте гузошт. мардуми зиёдеро даъват кард, гуфт ки подшоҳ шудан мехоҳад. мега ҳама қариб даст бардоштанд ки ман, инаш ман. подшоҳ гуфт, ман ба шумо як шарт мегузорам. агар шумо дар ҳамин шарти ман розӣ шуден, подшоҳ ана ҳамун шахс мешавад. хоҳ ту савод дорӣ, хоҳ бесавод ҳастӣ, хоҳ бой ҳастӣ, ё камбағал ҳастӣ. мега подшоҳ ҳамаро ба назди қабристон овард, амр кард ки дар ин ҷо як қабр биканед. мега як қабр канданд ва гуфт, ман зуд аст ки аз ин дунё меравам, аммо мехоҳам ки як шахс пеш аз ман дар ин қабр як бегаҳ хоб кунад. танҳо як бегаҳ. мега як фақир буд, ҳеҷ кас ба гардан нагирифт. як фақире буд, мега ҳамун фақир гуфт ки ман хоб мекунам, ман хона надорам, як хар дорам, ба ҳамин харам кор мекунам, дигар ҳеҷ чиз надорам, бигзор ман як шаб хоб мекунаму подшоҳ шавам. подшоҳ гуфт, як сурохие бигзоред ки то ин ки нафас кашида то надон намирад. вақте мега ҷавона дар даруни қабр гузоштанду аз қабр берун шуданд, мункару накир нозир шуд. вақте мункару накир аз ин ҷавон суолу ҷавоб мекунанд, якум суолашон ин буд ки ту як харе доштӣ, дар харат бор зиёд бор кардаастӣ ва он харро ту кӯб кардаӣ. мега ба хотири ҳамин як гурс мезананд ша. ба хотири як хар як гурсуш мезананд. вақте субҳ медамад, подшоҳ мегӯяд ки қабрро биканед. қабрро мекананд. вақте ин ҷавон аз қабр берун мебарояд, мега ин ҷавон чунон фирор мекунад. мардум дар ҳайрат меафтад, аз паси ин подшоҳ медаванд, аз паси ин ҷавоне ки дар қабр хоб карда буд. мегӯянд, ту бист куҷо мегурезӣ, ту подшоҳи мо шудаӣ? ҷавон мегарда мега, ман безор аз шумо ва аз подшоҳгиятон ҳастам. ҳамин кори худам бисёр хуб аст. мегӯянд, чаро ту як подшоҳиро, як вазифаи калонро қабул намекунӣ ва чаро ту дар қабр хоб кардӣ? мега, шумо хабар доред дар қабр ба сари ман чӣ омад? мегӯянд, на, хабар надорем. мегӯянд, маро барои як харро бори зиёд бор карданам ва ман як гурсе задам ки 7 қамати замину осмона хамида рафтам. куҷо подшоҳ мешавам? қисса далолат ба он мекунад ки бародари азиз, худованд дар чизе ки лоиқат дидааст шукрона кун. худо медонад ки қуввати мо қуввати подшоҳиро надорад, ба ҳамин сабаб моро подшоҳ намекунад. як қиссаи дигаре дар замони ҳазрати мусо алайҳиссалоту вассалом гузаштааст. як ҷавоне мега чунон фақир буд, бисёр камбизоат буд. узри зиёд каме бинёмон маҳкам аст, овозамон хуб набаромада истодааст. бозам аз шумо бахшиш металабем. мега ин ҷавон рӯзе ба назди ҳазрати мусо омад, гуфта, эй мусо, ту паёнбари худо ҳастӣ, як дуое кун ки худованд маро бой гардонад. мега ҳазрати мусо ба ин ҷавон гуфт, эй ҷавони хуб, ҳамин камбизоатит бисёр хуб аст, гуфт, ҳеҷ орзуи бой шуданро накун. мега ин ҷавон якравӣ кард, гуфт, на, ту дуо кун.
من هم میخواهم که از نعمتهای بزرگ الله چشم. من هم میخواهم گوشت گوسفند، گوشت گاو خورم. بیزار شدم از نسک و نخود خوردن. میگه یک روی کردن گرفت. حضرت موسی دستی بر دعا برداشت و گفت خدایا، خود داناتر استی که این بنده از من چه میخواهد. این بندت را بای بگردان. دعای پیامبران تیر در نشان است، همان لحظه قبول میشد. میگه از بعد چند مدت گذشت. این جوان میگه تو اندازه بوی شد که سومش حد و کنار نداشت. میگه وقتی سوم زیاد این جوان برداشت دست بر زینا زد. زیاد سخن کردن نتونسته استاد. هم برادران هم ویدیو هم محکم شده است. خیلی میشود بیمار هستیم، آواز خوب نبرآمده ایستاده است. میگه این جوان بسیار زنا کرد. روز میگه مردم در تار زناش قپیدنش. در زمان حضرت موسی علیه السلام هر کسی را که در روی زنا میقپیدن او را به دار میکشیدند. میگه این جوان ته دار آوردن. میگه ناگاه حضرت موسی به همون گذر میکنه، نگاه کرد که جوان زیاد جمع آمده است. گفت چه گپ است در اینجا؟ میگه گفتند این یک فقیر بود، یک جوان بود، ما در دار کشیده ایستاده ایم. یک فقیر بود. حضرت موسی گفت چرا اینو در دار میکشید؟ چه گناهی کرده است؟ گفتند اینکه یک کم بضاعت بود. حضرت موسی در حقش دعا کرد و این بای شد. سوم زیادی را برداشت و دستی بر زنا زد. در آن زمان پیغمبران هم خوب نمیشناختند. وقتی حضرت موسی علیه السلام این سخن میشنود بسیار گریه میکند. نگاه کرد که این جوان در دار کشیدند. از جانب الله وحی شد به موسی، گفته ای موسی، دیدی به این بنده ای من چه کار کردی؟ چرا در حق این دعا کردی؟ برای الله شما مصلحت ده و مشورت ده لازم نیست. الله خود میدونه کی را بای کند و کی را کم بغل. الله خود میدونه که چی کار کند. ما و شما امروز کم بضاعت هستیم، از کم بضاعتی خود مینالیم. یا ای که بای هستیم با بای خود مینازیم. گه تار زین و گه زین بپوش. هم برادر جانو، کسی که کم بضاعت هستین از کم بضاعتی خود ننالید. کسی که از وطن بیرون هستین، مهاجر هستین، با مهاجرتی خود ننالید که این در تقدیر ما و شما هست. خدا میگه هرچی به سرت آید او را من بیارم. خدا میدوند که قوت ما با این ندارد. از همین سبب ما را و شما را با این نمیگرداند. ممکن ما سوم زیاد را جمع کنیم، ممکن دستی بر زنا زنیم، عرق نوشیم و هر کارها برویم. امروز ها میبینیم بسیاری مهاجر هستند، در مهاجرتی بسیار مینالند، بر وطن دشنا میتیند، به جناب هم دشنا میتیند که وطن ما آباد نیست، وطن ما فلان و بهمدان، ما مهاجر هستیم، عذاب میکشیم. برادر، چرا یک بار فکر نمیکنی که هر یک چیز از تقدیر خداوند است؟ چه فکر میکنی که روس‌ها همیشه بای بودند؟ همون روس‌ها هم غلامی ما بودند. ما امروز باز غلامی آنها. دنیا چرخی گردون است، گهی تار زین و گهی زین بپشت. یک پادشاه دیگر بود، بسیار بگیم تکبر بود و گفت بهترین لباس را برای من بیارید. میگه بهترین لباس را آوردند. گفت بهترین اسب را برای من بیارید، من این روز با سیر گشت میبرایم. میگه بهترین اسب را برایش آوردند. وقتی میگه در تار اسب نشست و با سیر گشت برآمد، میگه با یک راهی رسید که یک جوان فقیر لباس های کندگی از پیشش برآمد. گفته شاه، با تو یک گپی دارم، میخوام این گپ را با تو گویم. میگه ای تکبری زیاد. گفت تو کی هستی که پیش راه من رو میگیری؟ تو آیا میدونی من کی هستم؟ میگه ای فقیر گفت من میدونم تو کی هستی، با کی بودن تو من کاری ندارم، یک سخن دارم میخوام با گوشت بگویم. میگه یک روی کرد. گفت
ما حالا فلان جا تماشا میروم از آن سو آمدم بعد میگویی آن سو از نظرم که به سر خودت بلا نآری. میگه آمد از زمین نلی اسبش قپید گفته میدونی من کی هستم؟ پادشاه گفت نه نمیدونم. تو خود کی هستی؟ گفت من عزراییل هستم، برای قبض جان تو آمدم. وقتی میگه این سخن گفت این پادشاه دست و پاچش دیگر لرزه در اومد. میگه همه لحظه جانش گرفته ایطوری اسب آمده در زمین تلفظ زد. مرگ ناگهان می آید. مرگ به یاشی و پیری کاری ندارد. وای بر آن انسانی که زنا کرده است مبادا مرگ بر سرت بیاید. وای به اون انسانی که عرق نوشیده است مبادا مرگ بر سرت بیاید. وای به اون انسانی که دزدی کرده است مبادا مرگ بر سرت بیاید. وای به اون انسانی که در دهانت ناس حرام است مرگ بر سرت بیاید. وای به اون انسانی که یک کس تهمت کرده است و مرگ بر سرت بیاید. وای به اون انسانی که چیزای بی‌شرمی و بی‌حیایی حرام رو در اینترنت میپرتاید مرگ بر سرت بیاید. در این حالت از دنیا بی ایمان میگذری. من میدونم مردم زیاد امر معروف گوش کردن نمیخواهند، وگرنه من ساعتها برای شما امر معروف میکنم. 10 مینوت 15 مینوت وقت شما رو میگیرد، اما چنان سراسیمه هستند، چنان تو اینقدر گم میزنی، تو اینقدر میلقی. های برادر، روزی میشد که میگویی 10 ساعت گپ زن، من از پیش همین تو نمیخیزم. کینوهای ترکی چندین ساعت است، چرا 1 مینوتش رو نمیگذرانی تا آخر تماشا میکنی؟ ما برای شما یک امر معروف کردیم، یک نهی منکر به شما میرسانیم، هرج گپ ها میزنین. وگرنه برای پادشاه شدن، برای وزیر شدن، برای رئیس شدن، برای تمام چی قصه های صحیح است، حدیث های صحیح است، من همگی اونها رو براتون میرسانم. اما شما زیاد گوش کردن امر معروف رو نمیخواهید. کینوهای ترکی را چند قدری که باشه تماشا میکنید. الحمدلله با ما خداوند هنر داد است که همون فیلم ها رو به نوار گیریم، اما آن فیلم ها در خیلی سوم کلان در کار است. به همین سبب وگرنه برای شما یک فیلم های تربیوی به نوار میگیرم که انشاءالله فکر میکنم که اگرم در تاجیکستان همین خیلی ها به نوار گرفته نشده است. خب دوستانم، خداوند نگهبانتان باشه، در حق دوستتان صدای امید با دعا باشید تا نوارهای آینده. انشاءالله نوارهای آینده بسیار نوارهای خوب است، باز همون سنجش ها هست. تا نوارهای آینده خدا نگهبانتان باشد.